شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه أزكى الصلاة وأتم التسليم، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Sabah al-khair, selamat pagi, selamat siang untuk ibu-ibu hadirat sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Agar tidak terputus insya Allah kebaikan dan amal saleh, dan juga temanya adalah istiqamah. Maka insya Allah kita baca walaupun bagian awal aja dari zikir pagi, yang insya Allah mungkin juga ibu-ibu sudah baca tadi ya dari subuh, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada yang nggak baca, jadi insya Allah kita baca walaupun awalnya saja untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana telah diberikan jaminan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca zikir-zikir tertentu, yaitu yang termasuk di zikir pagi dan sore, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Salawat 10 kali, insyaallah mendapatkan syafaat Rasulullah. Siapa yang baca salawat 10 kali pada waktu pagi hari, jika ia wafat atau meninggal sebelum petang atau sebelum sore, mendapatkan syafaat Rasulullah. Siapa yang membacanya 10 kali, salawat 10 kali pada waktu petang atau sore atau malam, meninggal sebelum subuh, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau nggak meninggal siang, ya meninggal malam, ya kan? اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada hentinya menaungi kita, alhamdulillah, dan menghujani kita. Berjumpa lagi setelah beberapa waktu setelah Lebaran Idul Fitri. Di sini juga saya ingin mengucapkan atas nama saya pribadi dan panitia, taqabbalallah minna wa minkum minal aidin wal faizin. Eid Mubarak untuk ibu-ibu hadirat sekalian semua yang hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin, dan mengembalikan kita fitrah kita kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dengan malam-malamnya yang mulia, dengan hari-harinya yang mulia, dengan yani hadiah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang serba istimewa selama bulan Ramadan. Semoga kita kembali berjumpa dengannya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal baik kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan telah mencatat kita sebagai ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, berjumpa lagi di hari ini bersama dengan kalian di juga yani momen yang masih insyaallah terasa momen lebaran ya. Masih alhamdulillah senang, masih halal bihalal minggu lalu, alhamdulillah wa syukurillah. Bulan puasa juga baru kemarin ya, literally belum begitu jauh, dan kita masih kayak masih ingat gitu kan hari-harinya, malam-malamnya, ibadah tarawihnya, buka puasanya, siapin sahur, siapin futur, siapin buka puasa, berbagi dengan tetangga, berbagi dengan keluarga, berbagi dengan teman. Alhamdulillah wa syukurillah, sedekah di sana, sedekah di sini, nyumbang di sana, nyumbang di sini, alhamdulillah. Di antara kita mungkin ada yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan ibadah umrah, alhamdulillah wa syukurillah, ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita alhamdulillah wa syukurillah khatam Quran, ada yang sekali, mungkin ada yang lebih dari satu kali. Di antara kita ada yang menghafalkan ayat-ayat baru, masya Allah, alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa sekali. Alhamdulillah, yani bulan Ramadan dan bulan syahr Ramadan, bulan puasa kita, saya yakin insya Allah masing-masing punya cerita, masing-masing punya pengalaman, dan punya kenangan yang sangat indah. Dan kalau kita ingat-ingat, ya Allah, pas deket-deket mau diumumkan besok puasa atau belum, ya Allah, deg-degannya, semangatnya, ya persiapannya, masya Allah, alhamdulillah. Juga kalau kita ingat pas akhir-akhir bulan Ramadan, pasti ada terasa berat hati, ada sedih, kayak benar-benar mau ditinggalin oleh seseorang yang kita sudah akrab dengannya. Benar-benar bulan Ramadan itu hadiah ya. Bulan Ramadan itu ibarat tamu yang datang ke rumah kita. Hari-hari akhir, malam-malam akhirnya terasa berat. Saya pasti semua merasakan hal yang sama. Terutama sewaktu diumumkan kapan bulan Syawal akan hadir, kapan Ramadan akan berakhir ya, tarawih terakhir, ya Allah, luar biasa. Sahur terakhir, buka puasa terakhir, kayaknya gimana gitu ya, subhanallah. Karena sudah terbiasa, alhamdulillah wa syukurillah, sudah lebih dari hampir 1 bulan kita bersama dengan bulan suci Ramadan. Terasa sekali subhanallah di hati kita, di kalbu kita ya, di rumah kita, ketenangan, kedamaian, subhanallah. Rutinitas kita memang berubah. Ada sahur, ada buka puasa, ada qiyamul lail, ada tahajud, ada tarawih, ada khatam Quran ya, alhamdulillah wa syukurillah. Dan hari-hari terakhir, malam-malam terakhir bulan Ramadan selalu terasa berat. Subhanallah, seakan-akan tetamu yang sangat-sangat istimewa dan spesial yang hadir di antara kita, di rumah kita.
akan pergi meninggalkan kita. Karena itu subhanallah, doanya setelah bulan puasa itu kalau lebaran, minal aidin wal faizin wal maqbulin. Minal aidin, apa itu artinya aidin? Minal aidin itu semoga kembali, semoga berjumpa kembali. Nah, itu indah sekali ucapan, yang adalah doa pada dasarnya. Minal aidin wal faizin. Semoga kembali lagi ketemu sama bulan Ramadan. Kenapa? Karena pasti sedih banget ditinggal oleh bulan Ramadan. Bahkan dikatakan bahwasannya para salafus saleh, ulama-ulama itu yang awal-awal setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka itu mempersiapkan diri mereka menyambut bulan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan hadir. Mempersiapkan diri mereka, kalbu mereka, membersihkan hati, menambah semangat ibadah, menjauhi yang haram, memperbanyak taat dan amal-amal sunnah. Itu 6 bulan sebelum Ramadan hadir. Karena mereka ingin tuh Ramadan hadir, mereka tuh udah siap, benar-benar lahir dan batin, jasmani dan rohani. Dan jika Ramadan berakhir, mereka sedih, ya, dan menangisinya selama 6 bulan. Kenapa? Karena sudah merasakan nikmatnya, sudah merasakan lezatnya, sudah merasakan manisnya. Seperti kita kalau nyobain sesuatu makanan yang enak sekali, enak banget. Subhanallah. Keingatan terus ya, teringat terus, oh, waktu itu nyobain misalnya makanan apa gitu di rumahnya si ini atau di restoran atau di kafe mana. Ya Allah, kepengen banget gitu kan, kepengen banget, kepengen banget. Ya, itu dia subhanallah perasaan yang ditinggalkan oleh bulan Ramadan di diri kita masing-masing. Kenapa? Karena kita telah dicicipi oleh Allah Subhanahu wa taala manisnya, nikmatnya, lezatnya adanya Ramadan di antara kita. Alhamdulillah wa syukrulillah, semua itu semoga telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dikembalikan juga, dipertemukan kembali insyaallah kita dengan bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Tetapi segala keindahan yang telah berlalu di bulan Ramadan ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga itu tidak hanya sekedar kenangan. Ya Rabb, itu jangan jadi kenangan aja. Jangan jadi bahan untuk kayak diingat, ingat-ingat pas bulan Ramadan, begini, pas bulan Ramadan, begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tetap istiqamah setelah bulan Ramadan meninggalkan kita. Apakah kalau Ramadan itu berakhir, khalas terputus hubungan kita dengan kerohanian, dengan perasaan-perasaan ketenangan, kedamaian yang kita rasakan selama bulan Ramadan? Apakah dengan berakhirnya bulan Ramadan itu mestinya terputus dan hilang dan khalas selesai? Nanti ketemu lagi, dapat lagi tuh tahun yang akan mendatang itu jauh sekali. Juga siapa yang menjamin memangnya kita itu akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan dan akan merasakan beduk, buka puasa, sahur, tarawih, sedekah, khatam Quran, tadarus, ini itu. Itu tidak terjamin. Maka pertanyaannya adalah kenapa tidak? Ramadan itu ada bersama kita selalunya, tidak hanya bulan Ramadan. Bagaimanakah kita bisa istiqamah setelah bulan Ramadan? Sekarang apa yang kita mau lakukan setelah bulan Ramadan? Keluar dari bulan Ramadan, apakah kita kayak terputus gitu? Kayak diputus, kayak diakhiri khalas hubungannya? Atau kita ingin terus menerus dalam kebaikan, istiqamah dalam kebaikan sebagaimana kita di bulan Ramadan? Alhamdulillah wa syukrulillah, tidak terkecuali alhamdulillah wa syukrulillah, kita semua tanpa terkecuali. Alhamdulillah puasanya, alhamdulillah wa syukrulillah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawihnya, khatam Qur'annya, hafalan Quran, Masya Allah, ada yang menghafal ayat-ayat baru selama bulan Ramadan. Sedekah, alhamdulillah, menyumbang di sana, menyumbang di sini.
qiyamul lail, tahajud, pergi ke masjid, ya. Mungkin di antara kita juga ada yang memulai kebaikan di bulan Ramadan dan itu satu hal yang sangat luar biasa. Misalnya, ini contohnya sebelumnya tidak berhijab, tidak memakai jilbab, tetapi dia mengambil keputusan ini untuk menutup aurat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita. Dia memilih momennya itu pas bulan Ramadan. Jadi pas bulan Ramadan itu dia pakai hijab atau jilbab untuk pertama kalinya. Wah, istimewa sekali itu kan. Atau misalnya uh, me- menjadi donatur untuk anak yatim gitu, donatur tetap. Amalnya itu dimulai di bulan Ramadan. Atau misalnya yakni sebelumnya tidak menjalankan sholat rawatib, sunnah rawatib yang qabliyah dan ba'diyah itu, tetapi di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hatinya dan dia alhamdulillah wa syukurillah memulai kebaikan itu, yaitu mendawamkan sunnah rawatib di bulan Ramadan. Pasti di antara kita itu Masya Allah punya pengalaman, punya cerita yang sangat mengharukan di bulan Ramadan dan berkaitan dengan bulan Ramadan. Semua di antara kita insya Allah alhamdulillah dalam kebaikan. Tetapi permasalahannya adalah kenapa kebaikan itu harus berhenti dengan berakhirnya dan berlalunya bulan suci Ramadan. Bukankah amal-amal baik yang kita amalkan selama bulan Ramadan itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala? Untuk Allah pastinya. Untuk siapa lagi? Pasti untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala berakhir pada bulan Ramadan? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu tiada dengan tiadanya bulan Ramadan? Nyatanya tidak demikian dan alhamdulillah kita semua juga tahu dan kita semua faham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum yang maha hidup dan maha abadi. Maka di sini kita patut bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa kita berkurang amalnya, kenapa kita berkurang semangatnya, kenapa kita berkurang ibadahnya dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Apakah bulan Ramadan itu bulannya ibadah dan bulannya amal saleh dan bulannya semangat dan bulan Syawal dan seterusnya itu tidak demikian? Apakah Allah Tuhan yang kita sembah selama bulan Ramadan dan yang menyaksikan amal kita selama bulan Ramadan dan yang kita semangat demi beramal untuknya di bulan Ramadan tidak ada di bulan Syawal dan seterusnya? Apakah sesuatu hal berubah dengan keluarnya bulan Ramadan sehingga ibadah itu sudah tidak lagi ada nikmat dan manisnya? Jawabannya adalah tidak. Allah Subhanahu wa taala ada di sepanjang tahun, ada di sepanjang waktu, ada di sepanjang masa. Dan ibadah nilainya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun dan sepanjang hari dan sepanjang hidup dan sepanjang masa. Memang selama bulan Ramadan ada keistimewaan, ada kelebihan ya, ada kelebihan di bulan Ramadan itu memang ada. Amal ibadah dilipat gandakan, ibadah fardu sama dengan 70 kali fardu. Bayangkan, ibadah sunnah di bulan Ramadan sama dengan ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Adanya Lailatul Qadar, adanya dibebaskan nyawa-nyawa orang-orang yang dicatat sebagai ahli neraka dirubah namanya menjadi ahli surga. Adanya turunnya Al-Quran, adanya Masya Allah tabarakallah turunnya malaikat Jibril alaihi salam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunnya para malaikat dan pemimpin mereka yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dengan catatan malaikat Jibril alaihissalam itu dulu sering turun ke bumi. Kapan seringnya itu? Semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ialah malaikat yang menghantarkan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah, malaikat Jibril tidak ada
keperluan untuk turun lagi ke bumi, dan itu salah satu, it's a big loss, itu salah satu yani apa namanya, yani salah satu hal yang sangat-sangat disayangi, bahwasanya malaikat Jibril itu nggak turun lagi. Kenapa? Karena setiap turunnya malaikat Jibril alaihissalam ke bumi, malaikat itu masya Allah adalah cahaya dan membawa banyak rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau malaikatnya itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Karena malaikat Jibril itu levelnya lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang lain. Jadi dengan setiap kali turunnya malaikat Jibril itu tersebarnya rahmat, ampunan, cahaya, kedamaian di bumi ini. Nah, setelah wafatnya Rasulullah sudah tidak ada wahyu lagi karena tidak ada nabi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pun sudah tidak turun-turun lagi karena tidak ada keperluan di bumi ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan dan diizinkan turun 1 tahun sekali, yaitu pada Lailatul Qadar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu", turunnya para malaikat, "warruhu fiha", dan Ruh Kudus yaitu malaikat Jibril alaihissalam pada Lailatul Qadar. Memang selama bulan Ramadan itu banyak kelebihan. Tapi Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan itu ada di Syawal, ada di Dzulqa'dah, ada di semua bulan dan di semua waktu. Dan amal kita tetap disaksikan olehnya. Dan amal kita tetap dilihat olehnya. Dan doa-doa kita tetap diijabah olehnya. Memang bulan Ramadan itu kita selalu dimintakan untuk banyakin doa, siang, malam, sore. Kenapa? Karena selama kita berpuasa, doa orang yang berpuasa dikabulkan. Pas kita berbuka, doa orang yang dikabulkan, doa orang yang berbuka dikabulkan. Selama malam harinya bulan Ramadan, kita dimintakan untuk berdoa karena doanya mustajab. Pokoknya setiap detik dan setiap waktu pada bulan Ramadan itu memang istimewa. Tetapi Tuhan yang mendengarkan doa dan mengijabah doa selama bulan Ramadan masih ada dan memang tetap mendengarkan, alhamdulillah, dan tetap mengijabah doa kita setelah bulan Ramadan. Maka apa yang akan kita lakukan setelah bulan Ramadan? Niatnya mau ngapain setelah bulan Ramadan? Subhanallah, kalau kita ke belakang sedikit ya, masih hangat diingatan nih bulan Ramadan. Puasa atau as-shaum adalah menahan diri, ya kan? Adalah menahan diri. Dan selama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk jangan minum air. Tidak boleh minum air selama berpuasa, yaitu dari subuh sampai maghrib tidak boleh minum air. Bukan begitu? Ya kan? Saya dan kita semua di sini nggak boleh minum air selama dari subuh sampai ke maghrib. Dan alhamdulillah saya nggak minum air, alhamdulillah wa syukrulillah selama hari-hari puasa, kecuali haid. Selama saya berpuasa, alhamdulillah saya ikuti itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak pernah minum air, alhamdulillah wa syukrulillah. Ibu-ibu hadirat sekalian pun demikian. Jangan makan. Nggak makan kita. Dari subuh sampai maghrib. Ada hari-hari di mana kita, ya Allah, haus banget, panas banget, lapar banget, nggak sahur misalnya. Atau memang kayak agak-agak nggak enak badan. Tapi ada nggak kita berani minum air? Nggak berani. Nggak berani. Walaupun laparnya kayak apa, misalnya kebetulan hari itu aktif keluar belanja, atau ada appointment, atau ada apa, urusan ini itu, antar jemput anak sekolah. Panas, terik matahari, puasa pula. Berani nggak minum air? Nggak berani, alhamdulillah wa syukurillah. Kita semua insya Allah pasti nggak ada yang berani, alhamdulillah. Berani nggak makan? Lagi lapar banget. Nggak berani. Khalas, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan saya untuk tidak minum air, jangan minum, jangan makan, nggak boleh minum, nggak boleh makan. Saya ikuti, alhamdulillah wa syukurillah. Dengan catatan air itu adalah salah satu kebutuhan yang sangat-sangat sangat essential, sangat asasi. Tapi sewaktu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu nggak boleh minum sekalipun itu adalah air. Dan manusia itu perlu minum air.
kita alhamdulillah kita taat. Sami'na wa ata'na. Kita dengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita ikuti dan kita taati. Maka kenapa kalau sudah berakhir bulan Ramadan, kita memandang yang haram. Dengan perbandingan air itu sangat kita perlukan untuk hidup. Tapi sewaktu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tinggalkan minum air selama bulan Ramadan, selama kamu berpuasa, kita tinggalkan. Giliran setelah bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jangan memandang yang haram. Kenapa kita tidak bisa meninggalkannya? Sementara itu salah satu hal yang bukan asasi sama sekali. Apakah kita nggak bisa hidup tanpa memandang yang haram? Bisa nggak kita hidup tanpa minum air berhari-hari? Nggak bisa. Tetapi sewaktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jangan minum air dari subuh sampai maghrib, kita sami'na wa ata'na. Alhamdulillah, dan kita bisa dan kita kuat. Alhamdulillah wa syukurillah. Giliran di luar bulan Ramadan, diperintahkan untuk jangan ghibah. Jangan membuka aib saudaramu yang muslim. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Nggak minum air aja kuat. Padahal air itu bare necessity. Asasi banget. Sangat-sangat diperlukan, sangat manusiawi. Itu bisa ditinggalin. Giliran buka aib orang, nggak bisa di stop. Setelah bulan Ramadan langsung mulai lagi, langsung resume. Langsung balik lagi itu adatnya, kebiasaannya, buka aib orang, mempermalukan orang, ghibah. Kenapa? Padahal kita bisa hidup tanpa hal-hal itu. Bisa nggak hidup tanpa berbohong? Bisa lah. Bohong bukan satu hal yang saya perlukan memang untuk hidup. Air dan makan saya bisa tinggalkan. Walaupun itu satu keperluan. Dan halal. Ini nih, halal lagi. Minum air, makan makanan yang halal, itu kan hukumnya halal. Allah bilang tinggalkan. Alhamdulillah kita langsung tinggalin, padahal itu keperluan, padahal itu kebutuhan, padahal itu halal, padahal itu nggak ada salahnya, nggak ada nothing wrong about it. Ya? Giliran Allah bilang jangan memandang yang haram, jangan memandang pornografi, jangan membuka aib orang lain, jangan menyebutkan kejelekan atau kekurangan saudara muslimmu di hadapan orang lain. Kita nggak bisa ninggalin. Kenapa nggak bisa ditinggalin? Apakah itu kebutuhan sehari-hari? Enggak. Kebutuhan tubuh? Enggak. Kebutuhan jasad? Enggak. Apakah itu hal yang diperbolehkan? Enggak. Kenapa? Alasannya, karena ini udah nggak puasa lagi. Ini bukan bulan Ramadan. Loh, memangnya Allah yang ada di bulan Ramadan itu udah nggak ada. Udah nggak ada di Syawal, udah nggak ada di Dzulqa'dah. Intinya kita itu sebetulnya bisa. Kita itu bisa. Makan dan minum aja bisa kita tinggalkan. Alhamdulillah kita nggak kenapa-napa. Dan kita bisa, alhamdulillah. Artinya kita itu kuat sebetulnya. Kita itu kuat. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin Allah tentunya, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, kita itu bisa kalau kita pikirkan ya. Saya itu bisa meninggalkan yang asasi. Dan yang adalah kebutuhan tubuh saya, yaitu makan dan minum. Masa saya nggak bisa meninggalkan berbohong? Berbohong bukan asasi, bukan kebutuhan jasad, bukan kebutuhan tubuh. Saya bisa hidup tanpanya, saya tidak akan kenapa-kenapa. Kalau saya meninggalkannya, plus itu memang satu hal yang haram. Makan minum aja yang halal, saya dapat meninggalkannya. Lalu ada yang mengatakan, iya, karena kalau bulan Ramadan itu kan syaitan dibelenggu, jadi kita tuh ibadah kayak lebih ringan, lebih enteng, lebih gampang, ya. Kalau udah nggak bulan Ramadan lagi udah susah, nggak ada yang susah sebetulnya. Kita ini mesti mempunyai kemauan. Jangan jadikan syaitan itu sebagai alasan.
Buktinya kamu itu kuat meninggalkan air. Padahal kamu kalau lama-lama meninggalkan air juga itu udah bahaya kan untuk kesehatan dan untuk tubuh kita. Tapi bisa ditinggalkan, bisa. Karena memang kita itu kuat. Kita itu alhamdulillah kalau kita mau, kalau kita ada kemauan dan tentunya dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala akan kita dapat menjalankannya. Sekarang alhamdulillah wa syukurillah kita selama 30 hari ya. Benar-benar 30 hari alhamdulillah tahun ini, enggak 29. Selama 30 hari itu kita tuh takdib, kita itu dididik ya, dididik oleh bulan Ramadan. Kita itu literally dididik oleh bulan Ramadan. Kita punya rutinitas baru, kita alhamdulillah wa syukurillah semangatnya luar biasa, kita menambahkan banyak daripada amal saleh, kita menambahkan banyak daripada ibadah, kita jauhi adat-adat dan kebiasaan-kebiasaan kita yang enggak baik. Alhamdulillah selama 30 hari itu seperti kita kursus, seperti kita masuk ke satu course, kayak course bahasa, course menjahit, course memasak, ini course menata kalbu dan menata hati dan menata perilaku, perlakuan dan ucapan. Semua itu benar-benar subhanallah kita dididik dan diatur oleh bulan suci Ramadan dan alhamdulillah wa syukrulillah kita senang, kita bahagia, kita semangat ya alhamdulillah. Saya yakin kita tuh puasa nggak ada yang kayak terpaksa atau ngerasa tersiksa, nggak minum atau nggak makan, nggak ada yang kayak oh tersiksa banget. Alhamdulillah, saya rasa insya Allah nggak ada di antara kita yang kemarin punya perasaan seperti itu. Justru sangat menikmati, sangat semangat ya. Saya yakin di antara kita itu yang sholat tarawih nggak ada yang kayak, aduh tarawih capek banget. Oke capek karena kita nggak biasa, apalagi awal-awalnya. Karena kita nggak biasa setiap tahun, setiap malam sholat 20 lebih kurang enggak kan? Tapi lama-kelamaan alhamdulillah terasa nikmatnya, terasa manisnya, terasa indahnya. Jadi nggak ada perasaan tersiksa atau perasaan terpaksa dalam menjalankan rutinitas selama bulan Ramadan itu alhamdulillah wa syukrulillah. Itu semua taufik dan kenikmatan yang luar biasa besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita bisa tetap menjadikan hari-hari kita itu Ramadan dan malam-malam kita itu Ramadan. Dan lisan kita itu sama dengan lisan kita yang kemarin selama bulan Ramadan. Dan kalbu kita sama dengan kalbu kita yang kemarin pas di bulan Ramadan. Dan mata kita dapat kita jaga sekarang ini dan seterusnya. Sebagaimana telah kita jaga mata kita selama bulan Ramadan. Kita ingin insya Allah Ta'ala di sini, di pertemuan ini insya Allah Ta'ala, ingin membantu satu sama lain demi mengembalikan lagi gairah dan semangat kita selama bulan Ramadan kemarin. Karena masih fresh, masih belum jauh baru kemarin bulan Ramadan, ya. Semakin cepat dan semakin besar usaha kita, upaya kita dalam menjaga apa yang telah kita capai dan apa yang telah kita raih selama bulan Ramadan, semakin cepat kita berusaha untuk menjaganya sebelum dia hilang 100%, itu semakin baik. Di sini saya dengan kalian insya Allah saling membantu satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain agar dapat istiqamah setelah bulan Ramadan. Dan di sini kita satu sama lain mengingatkan diri masing-masing bahwa kita bisa. Biiznillahi ta'ala dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa insya Allah meneruskan kebaikan-kebaikan dan hawa bulan Ramadan yang telah kita nikmati kemarin selama 1 bulan, insya Allah dapat kita kembalikan, ya, dapat kita kembalikan dan dapat kita teruskan biiznillahi ta'ala. Kajian, ceramah, majlis, ya, bahkan Al-Quran. Apa sih
kalau bisa diringkaskan, kalau bisa disingkatkan, apa sih em, tujuannya? Ya, apa tujuannya? Apa tujuannya mengaji? Apa tujuannya tadarus? Apa tujuannya belajar? Apa tujuannya ke majelis ilmu? Apa tujuannya Al-Quran itu apa tujuannya sih? Apa sih yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah? Kalau dapat diringkas, kalau dapat disingkat ke beberapa poin besar, ya, apakah hal-hal itu? Itu ada 4 hal. 4 garis besar atau poin yang utama. 4 poin utama yang adalah tujuan kita ngaji, tujuan kita kumpul, tujuan kita ke majelis, tujuan kita belajar, tujuan kita hadir ceramah, dengarkan khutbah Jum'ah, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu dapat dikatakan conclusion-nya ada 4 poin utama. Ya, tujuannya adalah 4 hal. Yang pertama adalah meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram. Yang kedua, menjaga yang fardu. Nomor 2, yang menjaga yang fardu. Nomor 3, amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang keempat adalah memperbanyak daripada sunnah. Itu adalah 4 poin utama dan itu adalah ringkasan daripada semua yang selalu kita dengarkan, yang selalu kita belajar, yang ada di Al-Quran itu ringkasannya itu 4 hal. Agar kita itu pertama meninggalkan yang haram. Sebagian besar daripada Al-Quran itu adalah menasihati dan memberikan peringatan jauhi yang haram. Jauhi yang haram, jauhi yang haram, tinggalkan yang haram. Begitupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhi pembunuhan, jauhi zina, tinggalkan mencuri, tinggalkan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan maksiat. Jangan berbuat kasar kepada orang tua. Jangan menzalimi sesama, ya kan? Jangan minum khamar, jangan mabuk, jangan zina, jangan riba. Separuhnya yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah tujuannya agar kita itu meninggalkan yang haram. Jadi ini yang nomor 1. Meninggalkan yang haram. Yang kedua adalah menjaga yang fardu. Termasuk yang fardu adalah sholat 5 fardu sehari. Termasuk yang fardu adalah menjalankan puasa bulan suci Ramadan. Termasuk yang fardu adalah mengeluarkan zakat. Termasuk yang fardu adalah berbakti kepada orang tua. Termasuk yang fardu bagi wanita adalah menutup auratnya. Termasuk yang fardu adalah menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Ya kan? Itu dia. Kalau kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir, sunnah dari awal sampai akhir, kalau enggak diperintahkan untuk menjauhi yang haram, atau yang kedua adalah tujuannya menjaga yang fardu. Lalu yang ketiga, al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf? Amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan. Nahi munkar adalah memperingati daripada yang kemungkaran. Artinya memerintahkan agar menjauhi kemungkaran. Yang keempat adalah memperbanyak daripada amal-amal sunnah. Dan ini alhamdulillah wa syukrulillah terasa sangat mudah selama bulan Ramadan kemarin. Meninggalkan yang haram, alhamdulillah. Jangankan meninggalkan yang haram, yang halal saja telah kita tinggalkan itu setiap hari dari subuh sampai maghrib, makan, minum, dan berhubungan suami istri itu semuanya halal, kita tinggalkan. Kita tinggalkan yang halal. Artinya kita itu kuat dan kita bisa dan kita mampu. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggalkan yang haram. Yang haram itu jelas. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas.
di dalam Al-Quran juga disampaikan dan disebutkan 1, 2, 3, 4 ini adalah yang haram. 1, 2, 3, 4 ini adalah yang halal, tetapi yang halal itu lebih luas. Kenapa? Yang haram itu lebih sedikit dan di apa namanya dijelaskan yang haram itu 1, 2, 3, 4, 5. Selebihnya semuanya halal. Meninggalkan yang haram. Kalau kita mau lihat keadaan kita sekarang ini setelah bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan keadaan kita seperti apa? Bandingkan dengan keadaan kita selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan jangankan yang haram, yang halal kita tinggalkan dan kita senang dan kita ridha dan kita semangat. Yang halal, makan dari pagi sampai maghrib kita tinggalkan. Itu halal. Kita tinggalkan. Kenapa? Allah memerintahkan demikian. Oh, kita langsung sami'na wa ata'na. Tinggalkan berhubungan suami istri selama siang bulan Ramadan dari subuh sampai maghrib. Walaupun bagaimana kepengennya, tapi kita tinggalkan. Kita nggak berani. Itu halal. Minum air halal. Hal-hal yang halal saja kita tinggalkan. Apalagi yang haram, yaitu bulan Ramadan. Lantas kenapa setelah berakhirnya bulan Ramadan, kita terasa, oh sulit banget untuk meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena ada syaitan. Lu jangan disalahin syaitannya. Jangan disalahin syaitannya. Coba perhatikan nafsu, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kalau syaitan itu kan ada di luar. Ini yang ada di dalam diri kita adalah hawa nafsu kita. Itu dulu yang disalahin. Kamu bisa sebetulnya, itu bukan mustahil. Cuman kita itu manusia seneng apa? Bikin alasan. Manusia tuh kadang suka gitu. Alasannya banyak. Padahal kalau dia pikirkan dengan logika, selama Ramadan dia tinggalkan yang halal bisa dan kuat, masa nggak bisa meninggalkan yang haram? Yang pertama, tujuan daripada segala apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dan kajian dan ceramah dan khutbah Jum'ah adalah agar kita itu menjauhi yang haram. Memandang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya selama bulan Ramadan nggak boleh memandang perkara-perkara yang haram atau pornografi dan sebagainya. Bukan di bulan Ramadan saja. Allah yang ada di bulan Ramadan, yang kita bertakwa kepadanya, ada setelah bulan Ramadan dan seterusnya. Ghibah misalnya, atau mengumpat, atau menjelek-jelekan orang lain tidak di hadapannya, atau membuka aib orang lain. Ya, atau menzalimi orang, mengadu domba antara orang itu semua maksiat-maksiat lidah. Itu bukan hanya haram di bulan Ramadan. Kayaknya Masya Allah ya di bulan Ramadan tuh kita sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan zikir, sibuk dengan puasa. Loh setelah bulan Ramadan, kenapa langsung kembali ke rutinitas yang sebelum bulan Ramadan itu? Allah yang memandang kita selama bulan Ramadan ada setelah bulan Ramadan. Jadi tujuan pertama adalah meninggalkan yang haram. Semampu mungkin, sebisa mungkin. Yang kedua adalah menjaga yang fardu. Menjaga yang fardu. Kalau kita demi, yakni salah satu bentuk kita menghormati bulan Ramadan, menghormati bulan mulia itu, bulan yang istimewa, bulan yang yakni Masya Allah satu-satunya bulan yang kita diwajibkan berpuasa. Kalau sewaktu di bulan Ramadan itu kita misalnya katakanlah saya ini tidak menutup aurat atau belum menutup aurat, tetapi selama bulan Ramadan saya itu punya kayak inisiatif dan satu plan untuk ntar kalau bulan Ramadan saya mau pakai jilbab, mau pakai hijab, mau menutup aurat saya, mau memakai baju yang layak lah, yang menutup aurat. Tapi setelah bulan Ramadan ternyata dilepas dan pakai bajunya kembali lagi seperti yang sebelum bulan Ramadan. Itu kalau saya seperti itu, saya tuh harus berpikir berkali-kali
Kenapa saya memuliakan bulan itu dan menjalankan sesuatu yang wajib, yaitu menutup aurat, lalu dengan berakhirnya bulan itu, saya meninggalkan kebaikan itu. Berarti ada satu permasalahan, ada satu salah faham. Ada satu salah faham ya yang ada di benak saya, yaitu kebaikan dan ibadah itu ada masanya. Ini salah satu hal yang juga gimana ya? Dibilang salah enggak, dibilang benar juga enggak. Ya, kalau kita bilang atau kita memahami atau meyakini bahwa kebaikan itu ada masanya. Dan kalau masa itu telah berlalu atau berakhir, maka kebaikan itu pun silahkan ditinggalkan. Nah, ini bahaya. Kalau saya melakukan hal yang demikian, saya harus bertanya kepada diri saya berkali-kali, apa sih salahnya? Di mana salahnya? Kenapa saya berinisiatif baik, mempunyai satu hal yang bagus, alhamdulillah, selama bulan Ramadan pakai hijab atau pakai jilbab atau menutup aurat, memakai baju yang sangat-sangat layak. Tetapi setelah bulan Ramadan berakhir, saya membuka aurat, meninggalkan hijab. Masalahnya ada di mana? Pastinya ada di diri saya sendiri pastinya. Ramadan nggak ada salahnya. Bulan Ramadan itu nggak ada salahnya karena dia berlalu. Tetapi masalahnya ada di apa yang ada di benak saya, apa yang saya fahami. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memandang kita di bulan Ramadan? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerhatikan amal baik kita selama di bulan Ramadan? Apakah bulan Ramadan itu untuk melakukan kebaikan, tetapi kalau sudah berakhir bulan Ramadan, silahkan lakukan yang kebalikannya? Berarti yang bermasalah itu apa yang ada di benak saya atau bagaimana saya menyangka hal ini bahwa ibadah itu musiman aja. Ibadah itu ada musimnya, ada tempatnya, ada waktunya. Dan setelah waktunya itu berakhir atau tempatnya itu berubah, khalas, sudah selesai juga kebaikan itu. Nah, itu satu hal yang salah dan tentunya fatal. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah istiqamah. Setelah ini tentunya kita akan menyebutkan bagaimana caranya untuk kita bisa tetap istiqamah setelah bulan Ramadan, karena itu adalah tujuan daripada kita semua pastinya. Yang ketiga adalah amr ma'ruf dan nahi mungkar. Al-Quran, agama kita, agama Islam, subhanallah, agama yang senang sekali adanya kebaikan yang meluas, bukan kebaikan yang personal. Seperti kemarin misalnya di halal bihalal, sempat saya singgung bahwa ibadah sholat misalnya. Sholat itu untuk saya pribadi. Hanya untuk saya. Kalau saya sholat itu, tidak ada orang lain yang akan mendapatkan manfaat, tidak ada orang lain akan mendapatkan kekurangan atau keburukan atau mudarat. Kenapa? Karena sholat adalah amal ibadah yang kebaikannya itu untuk saya saja. Begitupun dengan berpuasa. Kalau saya berpuasa, apakah kalian ini mendapatkan satu kebaikan atau mendapatkan satu manfaat? Enggak. Puasa itu amal yang personal. Saya saja yang mendapatkan kebaikannya. Begitupun dengan mengaji, misalnya baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kalau saya khatam sekali atau kalau saya khatam 30 kali. Apakah ada orang yang akan mendapatkan manfaat? Enggak ada. Kalau saya nggak baca Al-Quran, saya nggak khatam, saya nggak ngaji, saya nggak tadarus. Apakah ada yang akan terasa kekurangan atau akan mendapatkan satu kekurangan? Nggak ada. Kenapa? Karena ini adalah ibadah yang bentuknya personal saja. Tetapi di dalam Islam, amal ibadah itu tidak begitu saja. Tidak itu saja kategorinya, yaitu yang kebaikannya untuk diri sendiri, seperti sholat, seperti puasa, seperti mengaji Al-Quran. Amal ibadah di agama kita ini, agama yang sempurna, adalah bermacam ragam, Masya Allah. Ada amal ibadah yang kebaikannya atau manfaatnya untuk si pengamal saja, si orang yang mengamalkan. Ada banyak amal ibadah yang manfaatnya untuk yang mengamalkan dan untuk orang lain. Seperti katakanlah zakat. Karena itu zakat diwajibkan agar
kebaikan atau manfaat yang berbentuk materi meluas, ya, meluas dan menyebar. Katakanlah sedekah. Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Zakat itu ada nominalnya, sedekah itu nggak ada nominalnya. Zakat itu ada waktunya, sedekah itu nggak ada waktunya. Walhasil intinya adalah amal ini, yaitu infak atau memberikan, pahalanya untuk yang mengamalkan dan untuk community-nya, untuk orang lain. Katakanlah menjadi mengasuh anak yatim. Ya, mengasuh anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku dan orang yang menjadi orang tua asuh bagi anak yatim dekat sekali di surga. Di surga nanti dekat, Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah itu dengan orang yang mengasuh anak yatim dan menjadi donatur tetap bagi satu anak yatim misalnya. Ini adalah contoh daripada amal ibadah yang manfaatnya untuk yang mengamalkan dan untuk orang lain. Ya, dan begitu banyak, Masya Allah, tabarakallah, yani amal-amal ibadah di agama kita yang bentuknya demikian. Katakanlah memberikan buka puasa atau memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Itu pahalanya besar sekali. Kita mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa itu, bayangkan. Luar biasa. Itu manfaatnya untuk kita yang memberi dan untuk orang yang kita berikan makan juga. Dan macam-macam, yani banyak lagi contohnya. Intinya adalah kita faham bahwasanya agama kita ini, Masya Allah, agama yang senang sekali hubungan sosial itu erat. Hubungan ukhuwah, hubungan persaudaraan antara sesama muslim itu kuat dan selalu terjalin. Karenanya adanya silaturahim, ya, adanya berbakti kepada orang tua, adanya silaturahim dengan sanak saudara, ya, sangat-sangat diutamakan di agama Islam. Adanya ukhuwah. Ukhuwah itu artinya yang bukan sanak saudara, yang bukan keluarga, yang bukan kerabat, tetapi mereka satu yakni komunitas yang kuat, seperti kita ini teman di pengajian, ya, kita bukan keluarga, hubungan di antara kita tidak dapat dikatakan silaturahim, karena silaturahim atau silaturahmi itu khusus untuk hubungan antara keluarga. Tetapi seperti kita yang ada di sini, yang berkumpul di sini, kita ini bukan keluarga, tetapi kita disatukan dengan hubungan yang namanya al-ukhuwah atau persaudaraan. Itu yakni hal-hal dan nilai-nilai yang sangat tinggi dan sangat indah di agama kita. Masya Allah, tabarakallah. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ibadah itu untuk kita bermacam ragam. Ada yang ibadahnya untuk saya pribadi, yaitu seperti sholat, seperti yang saya ngaji Al-Quran, itu untuk saya, nggak ada yang dapat manfaat. Ada ibadah yang manfaatnya untuk saya dan untuk orang lain. Nah, itu adalah, ini sekarang tadi kita lagi menceritakan apa? Membahas poin ketiga, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf adalah mengajak kepada kebaikan. Nahi mungkar adalah memerintahkan atau memberikan peringatan daripada yang kemungkaran. Ini yakni salah satu poin yang sangat besar dan sangat utama dan sangat jelas di dalam agama kita, agama Islam. Yaitu jangan kamu aja yang baik, ajak orang lain agar menjadi orang baik. Jangan kamu saja yang jadi saleh, ajak orang lain untuk menjadi saleh. Kamu jangan sholat sendiri, ajak orang lain untuk sholat bareng supaya dia menjadi sholat jamaah. Jangan bersedekah sendiri, ajak yang lain juga untuk menyumbang. Jangan kamu membantu sendiri, ajak orang lain juga untuk saling membantu. Dan sebagainya. Contohnya banyak sekali. Subhanallah, ini salah satu pujian. Ini pujian ini, bukan satu hal yang sepele ini. Itu pujian Allah subhanahu wa ta'ala untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita. Umatnya Rasulullah siapa? Yaitu kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah dihadirkan di permukaan bumi ini. Kenapa? Kenapa ya Allah? Kok bisa kita jadi sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian itu senantiasa mengajak kepada kebaikan. Senantiasa mengajak satu sama lain kepada kebaikan. Senantiasa mengingatkan kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian selalu senantiasa memperingati satu sama lain, mengingatkan satu sama lain bahwasanya oh jangan, ini mungkar, jangan, ini maksiat, jangan, ini haram, jangan, ini nggak boleh, jangan, ini tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dipuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipuji karena Allah Subhanahu wa taala melihat kita itu senantiasa senang mengajak kepada kebaikan. Nah, beda dengan Bani Israel itu kebalikannya. Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena setelah sudah lama tidak ada nabi di antara mereka dan mereka merubah syariatnya, merubah firman suci Allah Subhanahu wa taala di Taurat, merubah perintah daripada nabinya. Maka akhirnya mereka lama-kelamaan itu na'udzubillah hatinya menjadi keras dan justru mereka itu mempunyai kebiasaan ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka itu mengajak kepada kemaksiatan malah. Giliran kebaikan masing-masing. Giliran satu kebaikan, hal yang baik masing-masing. Bahkan lama-kelamaan akhirnya mereka na'udzubillah min dzalik, kebalikannya malah melarang satu sama lain melakukan kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Kebalikan, keadaan mereka menjadi terbalik. Kenapa? Hatinya tertutup, wal'iyadzubillah min dzalik. Sudah tidak wajar lagi, sudah tidak, subhanallah, ada akalnya udah enggak, bukan akal sehat lagi. Malah mereka melarang satu sama lain mengerjakan kebaikan. Ditertawai, dijadikan bahan ejekan, so alim, soleh, so ini, so itu. Nah, akhirnya satu sama lain mulai surut semangatnya, mulai benar-benar jadi malu melakukan kebaikan, sampai-sampai ditinggalkan kebaikan itu, na'udzubillah min dzalik. Giliran itu maksiat atau kemungkaran, mereka Masya Allah berbondong-bondong mengajak satu sama lain. Ini hati-hati nih. Hati-hati jangan sampai wal'iyadzubillah keadaan kita terbalik dan menjadi seperti keadaannya Bani Israel yang sebab hal itu mereka dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi biiznillah ta'ala dengan keberkahannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena umatnya Rasulullah adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Rasulullah adalah umat yang dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Rasulullah adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah taala kita, keturunan kita ya sampai akhir zaman terjaga, dilindungi, dan kita selalu menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan satu sama lain akan kemungkaran, memperingati satu sama lain, menasihati satu sama lain, menyadarkan satu sama lain, oh ini mungkar, oh ini haram, oh ini syubhat, oh ini ragu-ragu, ini tinggalkan. Yang keempat, poin utama, kalau ada 4 poin yang dapat meringkas ajaran syariat itu, ya, ajaran syariat, apa sih isinya syariat Islam, apa sih isinya yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dapat disingkat di dalam 4 poin besar, atau 4 poin utama. Sekali lagi, yang pertama adalah agar kita ini meninggalkan yang haram, yang kedua agar kita ini menjaga yang fardu, yang ketiga adalah agar kita senantiasa amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan
dan menasihati meninggalkan kemungkaran semampu mungkin. Semua empat poin ini semampu mungkin, semampu mungkin, semampu mungkin. Oke. Yang keempat dan yang terakhir adalah memperbanyak daripada sunnah. Pertama, kita jauhin yang haram dulu ya. Pertama, kita jauhin yang haram. Jauhi makanan yang haram. Wal'iyadzubillah. Jauhi uang haram. Jauhi perbuatan yang haram. Semampu mungkin. Yang kedua adalah menjaga dan mengamalkan yang fardu. Yang fardu antara lain adalah 5 kali sehari sholat. Alhamdulillah wa syukurlah. Selama bulan Ramadan, alhamdulillah nggak pernah ada yang bolong, nggak ada yang kurang-kurang. Alhamdulillah. Setelah bulan Ramadan pun, insya Allah itu adalah tujuan kita. Jangan lagi ada yang bolong sholat subuhnya, sholat asarnya, sholat isyanya. Bulan Ramadan bisa, setelah bulan Ramadan pun bisa, biiznillah. Termasuk perkara yang fardu bagi wanita adalah menutup auratnya. Kalau belum menutup auratnya, bismillah, banyak-banyak doa, banyak-banyak istighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan, mulai secepatnya menutup aurat. Bisa insya Allah. Selama bulan Ramadan bisa itu rapih, Masya Allah, bajunya rapi, panjang, alhamdulillah, tertutup, layak. Ya. Kenapa? Katanya demi menghormati bulan Ramadan. Apanya yang dihormatin maksudnya? Yang dihormatin itu apanya? Bulannya, apa Allahnya, apa Tuhannya, apa siapanya? Kalau Tuhannya masih ada. Dan nggak pernah nggak ada, alhamdulillah. Kalau yang dihormati bulan Ramadan, ya bulan Ramadan sekali setahun. Tapi kalau mau hormatin Ramadan sekali setahun dengan memakai busana yang layak, gimana ya? Dibilang benar juga nggak benar. Dibilang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga nggak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%. Ya alhamdulillah kalau sudah memulai, tetapi jangan diberhentikan. Ucapkan bismillah, mulai secepatnya menutup aurat. Itu termasuk yang fardu. Bagi orang laki, misalnya yang fardu antara lain adalah sholat Jumat. Selama bulan Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah, nggak pernah bolong Jumatnya, nggak pernah ada yang kurang Jumatnya. Sholat Jumatnya hadir di masjid dari awal dan sebagainya. Udah berakhir bulan Ramadan, ada Jumat yang hadir, ada Jumat nggak hadir, Jumat nggak hadir, Jumat hadir. Apa sebabnya? Memuliakan bulan Ramadan. Nggak usah dimuliain bulan Ramadan. Kalau sebabnya adalah ini atau alasannya adalah ini, jangan dimuliakan bulan Ramadan. Coba muliakan aja Allahnya. Karena Allah ada sepanjang masa, sepanjang hidup. Kalau bulan Ramadan itu cuma sekali setahun. Alhamdulillah, dia istiqamah selama bulan Ramadan. Tetapi jangan jangan kalau sudah berakhir bulan Ramadannya, ditinggalin lagi yang fardu itu. Hati-hati. Yang ketiga adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan ini alhamdulillah wa syukurillah yang kita amalkan bersama-sama setiap pertemuan di majlis, alhamdulillah. Daripada apa yang disampaikan, daripada apa yang di-share di sini adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar, satu sama lain di antara kita saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menunjukkan kepada kebaikan, saling menunjukkan kepada kemungkaran agar kita menjauhi dan meninggalkannya. Dan itu adalah salah satu kalau dalam bahasa Melayu itu gimana ya? Dijabarkannya dengan kata-kata amar ma'ruf dan nahi mungkar itu seperti salah satu hal yang membedakan umat Islam dengan umat-umat yang lain. Satu hal yang sangat signifikan, yang nyata dan sangat jelas gitu. Islam itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tetapi tentunya dengan akhlak, dengan santun, dengan ilmu ya, dengan ucapan yang baik ya, dengan cara yang baik ya, dengan hormat. Pokoknya
Ada itu adab-adabnya, ada aturannya, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, katanya Imam Syafi'i, kalau engkau menasehati seseorang di depan halayak, sesungguhnya itu bukan nasihat, melainkan itu adalah mempermalukannya. Jadi segala sesuatunya itu ada adabnya, ada tata caranya ya. Amar ma'ruf nahi mungkar semampu mungkin, sebisa mungkin dengan sebaik cara. Yang keempat adalah memperbanyak daripada sunnah. Alhamdulillah wa syukurillah, ini nyata sekali selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, khatam Quran itu sunnah apa wajib? Itu sunnah. Masya Allah, kita berbondong-bondong khatam Quran selama bulan Ramadan. Artinya telah memperbanyak beramal sunnah. Salat tarawih selama bulan Ramadan, hukumnya sunnah apa fardu? Sunnah. Berapa banyak tarawih? Masya Allah. Berapa banyak rakaat yang kita jalankan? Alhamdulillah wa syukurillah. Artinya kita telah memperbanyak sunnah selama bulan Ramadan. Memberikan makan atau memberikan makanan untuk berbuka puasa. Memberikan makan untuk berbuka puasa untuk orang yang sedang berpuasa. Udah berapa banyak menu, berapa banyak porsi yang kita bagikan, yang kita belikan, yang kita bagikan, yang kita donasikan, yang kita masakkan untuk rumah, untuk teman yang datang kita undang berbuka puasa, untuk tetangga, untuk ini, untuk itu. Berapa banyak porsi, berapa banyak piring, berapa banyak makanan yang kita bagikan untuk orang yang berpuasa? Masya Allah, banyak sekali. Itu sunnah apa fardu? Sunnah, artinya kita telah memperbanyak sunnah selama bulan Ramadan. Sedekah, nyumbang Al-Quran, nyumbang untuk sembako, nyumbang untuk ini, nyumbang untuk itu selama bulan Ramadan. Ngirim bantuan sana, ngirim bantuan di sini, transfer ini, transfer itu. Berapa banyak yang kita bagikan selama bulan Ramadan daripada sedekah? Banyak sekali, alhamdulillah. Itu sunnah apa fardu? Sunnah. Artinya kita ini, Masya Allah, luar biasa. Sunnahnya kemarin. Menghafal ayat-ayat baru daripada Al-Quran yang sebelumnya kita nggak hafal. Itu sunnah apa fardu? Itu sunnah. Bangun tahajud, itu sunnah apa fardu? Sunnah. Berapa banyak malam yang kita bangun tahajud? I'tikaf, apa hukumnya i'tikaf? I'tikaf hukumnya sunnah. Berapa kali kita i'tikaf kemarin di bulan Ramadan? Ada yang sekali, ada yang lebih dari sekali. Itu sunnah apa fardu? Sunnah, alhamdulillah. Artinya mantap banget, luar biasa deh kita, Masya Allah, selama bulan Ramadan ini luar biasa. Itu yang tadi yang saya sebut sunnah, itu cuma sebagian, itu highlight-nya aja. Belum lagi Lailatul Qadar. Belum lagi zikirnya bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diperbanyak selama bulan Ramadan. Berapa banyak kali kita mengucapkan zikir itu? Udah nggak bisa dihitung. Udah nggak bisa dihitung. Ramadan 30 hari, setiap harinya kita mengulang-ulang tanpa terasa sudah berkali-kali. Masya Allah, tabarakallah. Itu sunnah apa fardu? Itu sunnah. Berarti kita ini Masya Allah, Ramadan itu telah benar-benar Masya Allah mendidik kita, ya, menjadikan kita ini orang-orang yang memperbanyak beramal sunnah. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi kita meninggalkan yang haram selama bulan Ramadan. Jangankan yang haram, yang halal aja kita tinggalin. Ibadah fardu kita jaga selama bulan Ramadan. Alhamdulillah. Yang biasanya nggak setiap minggu sholat Jumat, Masya Allah, dia pas bulan Ramadan kemarin nggak pernah bolong Jumatnya. Perempuan yang belum menutup aurat, dia menutup auratnya selama bulan Ramadan. Jadi yang fardu luar biasa. Mengeluarkan zakat, yang zakat fitrah dan sebagainya. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak kepada kebaikan, ngajakin teman misalnya hadir majlis, ngajakin teman hadir berbuka bersama, ngajak teman untuk sumbang sembako misalnya, ngajak teman untuk pokoknya kebaikan lah, untuk membagikan ini, membagikan itu. Alhamdulillah. Sunnah, kita telah memperbanyak sunnah. Berarti tujuan dari syariat itu yang ada 4 itu semua kita ini Masya Allah. Pas bulan Ramadan top banget. Nah, setelah bulan Ramadan bagaimana kabarnya? Setelah bulan Ramadan bagaimana kabarnya kita dengan
meninggalkan yang haram? Itu pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan kayaknya saya nggak berani melakukan yang haram. Kenapa? Takwa. Ada takwa di dalam hati. Takwa itu artinya melakukan yang kebaikan, meninggalkan keburukan atau kemaksiatan. Itu takwa. Wah, bulan Ramadan itu, alhamdulillah. Kalau kita ingat-ingat, alhamdulillah, nggak berani mengerjakan yang haram atau melakukan suatu hal yang maksiat. Bagaimana kabarnya kita dengan yang fardu setelah bulan Ramadan? Itu pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Bagaimana kabar kita dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar setelah bulan Ramadan? Dan bagaimana apa kabarnya amalan-amalan sunnah setelah bulan Ramadan? Bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa Al-Quran ditinggalin sekarang? Kenapa ditinggalin? Udah jadi teman 1 bulan. Ya, 1 bulan full udah jadi teman akrab. Alhamdulillah, sukses, khatam. Alhamdulillah. Kenapa sekarang ditinggalin temennya? Zikir. Banyak zikir, Masya Allah, selama bulan Ramadan. Sekarang kenapa ditinggal zikirnya? Banyak sedekah, banyak infak di bulan Ramadan. Kenapa sekarang ditinggal? Oke. Ini semua ceramah. Ini semua ceramah. Sekarang kita kepengen serius nih. Caranya gimana agar kita dapat istiqamah? Menjaga semangat yang kita rasakan kemarin, yang kita dapatkan kemarin, yang kita amalkan kemarin. Bagaimana caranya agar kita istiqamah? Pertama-tama memperbanyak doa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan, tiada sesuatu pun yang dapat berubah atau bergerak kecuali dengan izin dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah memperbanyak doa. Doa di dalam sujud, doa di dalam ruku, doa antara azan dan iqamah, doa setelah salat fardu, ya Rabb, saya ingin istiqamah. Ya Rabb, saya ingin keadaan saya menjadi keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya Rabb, saya ingin seperti di bulan Ramadan, walaupun ini bukan Ramadan lagi. Tetapi Allah yang ada di bulan Ramadan terus ada, walaupun setelah bulan Ramadan. Jadi yang pertama doa, dan memohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat istiqamah dan kuat dan mampu. Sebagaimana kita mampu meninggalkan air selama bulan Ramadan. Semoga kita mampu sekarang meninggalkan yang haram, meninggalkan berbohong, meninggalkan riba, meninggalkan memandang yang haram, meninggalkan hal-hal yang kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridainya. Yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah al-mujahadah. Al-mujahadah. Apa itu al-mujahadah? Artinya usaha. Mesti ada usaha. Jangan mengandalkan doa saja. Doa, nggak ada hasilnya. Kalau kita tidak ada usaha. Kalau kita tidak ada effort. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merubah keadaan suatu kaum jika mereka sendiri tidak merubah keadaan mereka. Nggak ada effort, nggak ada kemauan, nggak ada usaha. Allah pun tidak akan membantu. Maka kita bantu diri kita ini, kembalikan semangat kita dalam upaya istiqamah untuk bulan ini, untuk bulan depan, dan untuk seterusnya selama kita masih bernafas,
insya Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat istiqamah sebagaimana kita kemarin di bulan Ramadan. Ini adalah project seumur hidup. Ini project seumur hidup. Ada kalanya nanti semangat kita surut, ada kalanya semangat kita naik, ada kalanya kita agak males, ada kalanya nanti kita semangat lagi. Itu semuanya wajar dan manusiawi. Tetapi asalkan kita ada usaha selalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita selalu. Al-mujahadah, mujahadatun nafs. Berusaha, berusaha, berusaha. Jangan hawa nafsu kita ini dituruti. Enggak mau sholat subuh misalnya, diturutin. Enggak mau ngaji, diturutin. Enggak mau menutup aurat, diturutin. Kalau diturutin terus, bagaimana jadinya? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang selalu melawan hawa nafsunya dan berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Di surat Al-Ankabut, ayat terakhir. Surat Al-Ankabut, ya, surat Al-Ankabut itu laba-laba. Ya, saya lupa nomor suratnya berapa. Surat Al-Ankabut, ayat terakhirnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berusaha semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fisabilillah, berusaha demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi dia dapat menjalankan fardu, demi dia dapat istiqamah, berusaha demi dia dapat meninggalkan yang haram. Dia selalu berusaha melakukan kebaikan, dia selalu berusaha untuk istiqamah dalam kebaikan. Itu bagi mereka apa? Lanahdiyannahum subulana. Janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan mereka petunjuk kepada jalan-jalan kebaikan. Akan dikasih petunjuk, akan dikasih bantuan. Asalkan kamu berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah, luar biasa. Biasanya kita selalu dengar Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini satu lagi nih, wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Asalkan kamu mau kebaikan, mau istiqamah dalam kebaikan, selalu mendorong diri untuk melakukan kebaikan, Allah ada bersamamu. Ya, Allah ada bersama orang-orang yang selalu berusaha melakukan kebaikan. Yang pertama adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-mujahadah, mujahadatun nafs, berusaha dan berusaha. Ada usaha, jangan maunya doa dan mau semua itu langsung jadi seketika, tapi dia nggak mau berusaha, nggak bisa. Yang ketiga adalah mempunyai as-suhbah as-salihah, mempunyai teman yang salih, teman yang baik, mempunyai komunitas yang baik, komunitas yang salih, komunitas yang positif, komunitas dan teman dan grup dan lingkungan yang baik, yang mereka selalu mengajak kepada kebaikan, yang selalu mereka mengingatkan daripada agar menjauhi kemungkaran. Itu penting sekali, tidak kalah pentingnya dengan doa dan dengan usaha. Kenapa? Karena pengaruh daripada teman dan pengaruh daripada lingkungan, pengaruh daripada grup itu besar sekali, subhanallah. Bahkan di agama kita, agama Islam, Rasulullah SAW memuji teman baik, teman yang saleh, dan menjelaskan bahwasannya pengaruhnya besar bagi agama seseorang. Maka hati-hati dengan lingkungan, hati-hati dengan teman, hati-hati dengan kawan. Pilihlah mereka dengan yang sehati-hati mungkin. Alhamdulillah wa syukurillah, saya punya kalian. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur saya punya kalian semua di sini yang selalu
mengingatkan dan selalu mengajak kepada kebaikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga ukhuwah, persaudaraan dan pertemanan kita insyaallah taala kekal dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu di surga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya mempunyai teman yang selalu mengingatkan dalam kebaikan, mengajak dalam kebaikan, mengingatkan kalau kita salah, mengingatkan kalau kita ini jauh, ya, mengajak kita kembali, menarik kita kembali, itu adalah salah satu faktor yang sangat-sangat utama dan sangat membantu dalam kita ini tetap istiqamah setelah bulan Ramadan. Mana teman-temannya yang kemarin tadarus? Kenapa enggak kalian punya inisiatif kita khatam Al-Quran sekali sebulan? Sebulan aja, sekali aja sebulan. Kemarin selama bulan Ramadan berkali-kali, coba teruskan. Yang kemarin hafal Al-Quran, yang kemarin menghafal ayat-ayat baru. Coba bagaimana kalian punya misalnya plan untuk kita ingatkan satu sama lain murajaah. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Ingetin aja misalnya seminggu sekali atau apalah untuk murajaah ayat-ayat yang telah dihafal kemarin. Yang kemarin misalnya melakukan satu kebaikan tertentu, coba diteruskan walaupun dalam skala kecil, walaupun nilainya lebih kecil, walaupun durasinya lebih sedikit daripada yang kemarin bulan Ramadan, tetapi setidak-tidaknya terus-menerus. Ya, penting sekali mempunyai lingkungan dan teman yang saleh, yang baik, yang selalu mengingatkan agar kita melakukan kebaikan, agar kita menjauhi daripada kemungkaran. Lalu juga salah satu hal yang insya Allah dapat membantu kita agar kita ini istiqamah setelah bulan Ramadan adalah zikir dan zikir dan zikir dan zikir dan zikir. Zikir itu adalah perlindungan. Zikir itu adalah penjagaan. Zikir itu adalah benteng yang Allah Subhanahu wa taala bangun pada melingkari kita dan kita tidak lihat dan kita tidak dapat menyaksikannya, tetapi zikir itu menjaga kita daripada syaitan manusia dan syaitan jin. Dan dua hal ini juga yang menyebabkan kita ini jauh daripada kebaikan, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, turun semangat kita dalam kebaikan. Maka dengan kita membentengi dan menguatkan dan mempunyai senjata zikir, kita insya Allah ta'ala menjadi lebih kuat juga dalam menghadapi fitnah, dalam menghadapi was-was, dalam menghadapi bisikan syaitan yang ingin selalu menurunkan semangat kita, menyibukkan diri kita dengan memikirkan hal-hal yang lain, mendorong kita melakukan hal-hal yang buruk yang sebelum bulan Ramadan mungkin kita biasa melakukannya, dia mengingatkan kita kembali akan hal-hal itu dan mendorong kita kepada kemaksiatan syaitan. Dengan kita melindungi diri kita dan mempunyai senjata zikir, nah dengannya insya Allah ta'ala kita terlindungi dan terjaga daripada hal-hal yang negatif itu dan lebih terdorong insya Allah kepada hal-hal yang positif. Di sini yang ingin saya tekankan dan ingatkan diri saya pribadi, untuk saya pribadi dan untuk kalian semua yang sangat saya sayangi, adalah zikir pagi sore. Itu jangan ditinggalkan ya, karena itu jaminan besar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang membacanya pada waktu pagi hari mendapatkan perlindungan sampai waktu sore. Kalau maghrib sudah hadir, maka kita sudah tidak punya perlindungan kecuali kita membaca zikir itu kembali, zikir sore atau zikir petang dibaca, maka kita mendapatkan perlindungan sampai subuh. Kalau subuh kita tidak baca, kita sudah tidak mempunyai perlindungan lagi, kecuali kita membaca zikir itu kembali pada waktu subuh atau pada waktu pagi, maka kita mendapatkan perlindungan sampai waktu petang dan begitu seterusnya. Terutama zikir yang jangan ditinggalkan dan selalu dawamkan adalah istighfar. Istighfar setiap hari, ya, memperbanyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar setiap hari dalam satu majlis. Bukan sehari ya, bukan dalam satu hari, dalam satu majlis. Dan majlisnya Rasulullah itu satu hari lebih dari satu majlis. Dalam satu majlis itu Rasulullah beristighfar minimal 70 kali. Ya, minimal 70 kali, 70 sampai 100 kali. Dari 70 sampai 100 kali. Dari sini banyak sekali ulama yang mengambil satu kesimpulan ya, bahwa
kita ini manusia biasa minimal 100 kali sehari istighfar. Minimal. Rasulullah itu dalam satu majelis ya, bukan satu hari, dalam satu majelis. Dan satu hari itu entah berapa majelis. Kita satu hari coba deh mulai dengan mendawamkan 100 kali beristighfar. Ada satu zikir juga yang utama sekali, ya, utama sekali subhanallah. Kita sekarang membicarakan kita mau istiqamah, kita mau kembali lagi dalam rutinitas yang baik, ya, kita mau kembali lagi memperbanyak amal saleh semampu mungkin ya. Apa yang dapat membantu kita, tentunya sekarang yang akan menjadi musuh besar kita adalah syaitan. Dia selama bulan Ramadan itu dibelenggu. Setelah bulan Ramadan dia akan kembali lagi. Tetapi sebetulnya bukan dia aja ya, kita nggak bisa salahin syaitan saja. Karena ada hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu ada di diri kita sendiri. Makanya tadi kita bilang mujahadah, ya, usaha. Usaha itu apa artinya? Jangan menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu kalau dituruti kita nggak bakalan sholat subuh, nggak bakalan sholat zuhur, nggak bakalan sholat isya. Jangan dituruti, harus mujahadah, harus berusaha. Ya, berusaha menaklukkannya. Menaklukkan apa? Hawa nafsu kita. Dengan kita berdoa, dengan kita berzikir. Syaitan juga adalah salah satu yakni faktor yang akan selalu mendorong kita untuk malas, jauh daripada kebaikan, dekat kepada maksiat dan kemungkaran. Nah, bagaimana untuk membasmi syaitan itu sendiri dan bagaimana untuk melindungi diri kita daripada syaitan secara spesifik? Ada zikirnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ini juga termasuk zikir pagi sore. Ini termasuk zikir pagi sore sebelum corona, di mana kita selalunya kumpul ya, ibu-ibu masih ingat, dan membaca zikir bersama-sama. Ada di antara zikir itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Ingat ya ibu-ibu, ingat ya. Di video setelah corona itu kan ada pemutaran video zikir pagi yang bersama-sama, di video itu tidak ada kebetulan. Nah, zikir yang satu ini dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca pada waktu pagi dan pada waktu sore. Oke, coba disimak baik-baik. Barang siapa mengucapkan pada waktu pagi dan pada waktu sore, berarti zikir pagi sore ya. 100 kali. 100 kali ya, 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia mendapatkan perlindungan daripada syaitan sepanjang harinya. Luar biasa sekali. Berarti zikir ini terutama untuk menjaga kita daripada bisikan syaitan. Sepanjang hari, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau dibaca pada waktu pagi, dilindungi daripada syaitan sampai sore atau sampai maghrib. Kalau dibaca lagi dari sebelum maghrib atau setelah maghrib, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat dibaca 100 kali. Ini yang sebaiknya ya, yang sebaiknya mendapatkan perlindungan dari syaitan. Atau sebelum corona, di buku zikir kita itu 10 kali saja. Kenapa? Karena waktunya kita nggak punya waktu panjang ya, membacanya 100 kali waktu itu di majelis, maka waktu itu nominalnya adalah 10. 10 kali sewaktu pagi dan sore pun ada hadisnya sebetulnya. Juga ada pahalanya. Tetapi yang sempurnanya adalah 100 kali. 100 kali. Jadi insya Allah ta'ala ini juga akan kita jadikan salah satu bantuan agar kita ini dapat istiqamah setelah bulan Ramadan. Ya. Sekali lagi berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatu itu dengan izin dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mujahadatun nafs, ya, berusaha menaklukkan hawa nafsu kita. Jangan ikuti, jangan turuti, jangan kasih kemauannya selalu. Kita usaha, kita tetap
dalam kebaikan, kita tetap jauh daripada kemungkaran dan haram, sebagaimana kita kemarin di bulan Ramadan, mempunyai teman dan lingkungan dan grup yang baik, yang saleh, yang selalu mengingatkan, yang selalu mengajak kepada kebaikan, yang selalu mengingatkan kalau kita ini jauh dan melakukan satu hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu zikir, ya, memperbanyak zikir, apakah itu Quran, apakah itu istighfar, apakah itu salawat, apakah itu tasbih, tetapi terutama istighfar. Istighfar 100 kali minimalnya setiap harinya, insya Allah dapat didawamkan, ya. Semoga dapat didawamkan. Juga zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali pada waktu pagi dan 100 kali pada waktu sore atau petang. Dan ingat selalu, yakni subhanallah, ini kita jalankan semampu mungkin, sebisa mungkin. Apakah saya bisa hari ini mengamalkan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram dan tidak berdosa sedikit pun dan tidak bermaksiat sedikit pun, dan bahkan kayak di hati ini nggak ada hayalan atau nggak ada terlintas di benak saya satu hal yang tidak baik? Ya, nggak begitu juga, dan bukan itu memang goalnya. Goalnya adalah berusaha semampu mungkin. Menjalankan yang fardu, meninggalkan yang haram. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu mulai dengan diri kita sendiri dan keluarga kita. Amar ma'ruf dan nahi mungkar mulai dengan keluarga kita, mulai dengan anak-anak kita, mulai dengan sanak saudara kita, mulai dengan orang-orang yang sangat-sangat kita sayangi. Sekarang misalnya kita dapat misalnya ilmu baru bahwasannya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah seterusnya 100 kali itu dapat melindungi kita seharian daripada syaitan. Bagikan kebaikan ini dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara kita. Kita pasti punya grup keluarga, ya, grup family, grup dengan suami dan anak-anak. Bagikan ini, niatkan, ya Rab, ini amar ma'rufku. Ini amar ma'rufku untuk hari ini. Ada kajian, ada kumpulan baik, ada majelis, ajak teman-teman forward, kasih tahu, perkenalkan dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Itu adalah amar ma'ruf. Ajak teman untuk murajaah apa yang telah dihafal, atau untuk tadarus walaupun misalnya sekali sebulan, itu adalah amar ma'ruf, adalah mengajak kepada kebaikan. Dan yakni alhamdulillah wa syukrulillah, agama kita ini agama yang realistis. Ya, nggak ada yang kita dimintai sempurna, tidak ada dimintai sempurna sedikit pun, tidak. Tetapi kita dimintakan untuk berusaha selalu. Berusaha selalu, semangat selalu. Dan di sini kita berkumpul semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu ditemani oleh malaikat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, dan doa dikabulkan, ya. Kita mendoakan satu sama lainnya. Saya mendoakan kalian, kalian mendoakan saya, kita semua saling mendoakan satu sama lain. Kita juga ikut sertakan orang tua kita, anak-anak kita, suami-suami kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, ya, agar kita semua diterima amal ibadahnya yang kemarin, diampunkan dosa-dosa kita yang kemarin, yang telah berlalu, dan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala angkat semangat kita, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini istiqamah setelah bulan Ramadan. Bukan berarti bulan Ramadan berakhir, kebaikan itu berakhir, tidak sama sekali. Justru ini cobaan bagi kita nih sekarang. Ini kita dicoba, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kemarin selama bulan Ramadan sholatnya panjang, sholatnya kuat, rakaatnya 20 lebih, itu sunnah. Coba sekarang bagaimana? Mana yang kemarin khatam Quran berkali-kali, coba sekarang Allah mau lihat kayak gimana? Mana yang kemarin hafal Quran, sekarang Allah mau lihat dia murajaah apa enggak? Dia jaga apa enggak? Mana yang kemarin sedekah sana sini, sekarang bagaimana keadaannya? Mana yang kemarin menjaga matanya dari yang haram, menjaga telinganya daripada yang haram, menjaga lisannya daripada yang haram, menjaga tubuhnya, perutnya daripada makan yang haram? Apa kabarnya sekarang? Sekarang ini Allah Subhanahu wa taala lagi memandang kita, melihat bagaimana keadaan kita, dan biiznillah taala insyaallah dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dengan bantuan daripada teman-teman baik, daripada lingkungan baik yang saling mengingatkan satu sama lain, insyaallah taala kita akan istiqamah. Istiqamah ini project untuk seumur hidup. Untuk seumur hidup kita biiznillah taala, semampu kita, dengan semampu kita. Amin ya rabbal alamin. Manda bisa share kembali niat apa namanya, menuntut ilmu?
Oke, terima kasih, jazakillah khair. Manda juga di sini lagi amar ma'ruf ini. Manda dengan slide-slide-nya ini adalah amar ma'ruf. Oke, ibu-ibu bisa di Zoom masing-masing. Ya, bisa di Zoom masing-masing. Untuk yang sudah tahu niatnya, untuk yang sudah tahu artinya, dan untuk yang belum pernah mungkin memerhatikan terjemahnya, ada terjemahnya di situ, ada terjemahannya. Coba dibaca masing-masing ya. Masing-masing ada coba dibaca niatnya. Oke, saya rasa sudah dibaca terjemahannya. Apa yang kalian dapatkan daripada niat itu yang mungkin sebelumnya tidak diperhatikan? Atau apa yang kalian dapati di niat ini dan ternyata berkaitan dengan apa yang kita bicarakan tadi? Silahkan dijawab di kolom chat, atau mungkin kalau mau buka mic-nya juga silahkan. Adakah hal yang baru kalian perhatikan di sini, di niat yang kita baca setiap kali sebelum mulai mengaji? Yang ada kaitannya dengan apa yang kita bicarakan tadi? Amar ma'ruf dan nahi mungkar, betul sekali. Ternyata kita itu niatnya setiap kali dengan hadir di majelis ini akan menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Terima kasih. Yani aku niat belajar dan mengajar. Jadi dari awal belajar ya, udah langsung mempersiapkan niat. Ya Rob, aku ingin belajar dan mengajar. Ya Rob, mudahkan bagi aku belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudahkan bagiku kelak nanti untuk dapat mengajarkan kebaikan ini. Ini pada dasarnya adalah amar ma'ruf. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang tadi kita katakan, agama Islam itu sangat kental ya dalam hubungan bersosialisasi, hubungan persaudaraan, hubungan damai, hubungan kasih sayang antara sesama. Aku niat belajar dan mengajar. Mengingat artinya mengingatkan diri sendiri dan memperingatkan orang lain. Memberi manfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain dan mencari manfaat untuk diriku. Yani Masya Allah, ternyata semuanya betul sekali. To benefit us and others. Itu niat kalian setiap kali dan mungkin kalian tidak sadari, subhanallah, tetapi alhamdulillah ulama itu telah mempersiapkan doa yang seindah itu sehingga kita dari day one mau belajar, ya Rab, nanti saya berniat nanti saya akan menyampaikan ini. Tentunya kita mulai dengan keluarga kita. Insya Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin, dan semangat kita kembali lagi membara dan menyala. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, mengampuni kemalasan kita setelah bulan Ramadan, kelalaian kita setelah bulan Ramadan, semangat kita yang sangat menurun setelah bulan Ramadan. Semoga Allah mengampuni itu semua. Tetapi ya Rabb, yani kita benar-benar menyesali hal itu dan kita memohon bantuanmu, kita memohon taufik daripadamu, kita memohon hidayah, kita memohon petunjuk, kita memohon bantuanmu ya Rabb, agar kita kembali lagi dapat menjalankan kebaikan-kebaikan yang kita jalankan selama bulan Ramadan, agar kita tidak terputus daripada perasaan dan kenikmatan ibadah yang kita rasakan selama bulan Ramadan, agar kita dapat istiqamah sampai akhir hayat, sampai husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saling mendoakan satu sama lain itu adalah salah satu hal yang insya Allah juga dapat membantu kita satu sama lain dalam istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah khair untuk semua yang hadir di sini, semua yang mendengarkan dengan seksama. Sampai jumpa lagi insya Allah Ta'ala. Semoga dalam hari-hari ini keadaan kita kembali sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga hari-hari kita berkah, malam-malam kita berkah, keluarga kita berkah, rezeki kita berkah, apa-apa yang kita lakukan dan apa-apa yang kita amalkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Saya tutup dengan doa sekalian.
hadirkan juga di dalam hati apa-apa hajatnya, apa-apa doanya, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Juga dalam memasuki bulan Dzulqa'dah ini, Masya Allah, Tabarakallah, saudara-saudari kita yang berniat untuk menjalankan ibadah haji pastinya telah bersiap-siap sekarang. Kita ikut sertakan mereka di dalam doa kita. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, kemudahan, kelancaran rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan mereka ke tanah suci dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dalam beribadah dan menjalankan ibadah haji dalam dengan sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Pulang juga dalam keadaan sehat walafiat, membawa haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Dan agar kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki haji dan umrah, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Eid Mubarak, taqabbalallah minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga diterima amal-amal ibadahnya kita semua biiznillah selama bulan Ramadan. Semoga kita kembali mendapatkan bulan Ramadan, berjumpa lagi dengan malam Lailatul Qadar, berjumpa lagi dengan lebaran Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat beserta umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.